பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. நாசி முக்தமும் யோக நுட்பமும். அம்பாளுடைய நேத்திர விசேஷங்களைப் பற்றி அநேக ஸ்லோகங்களில் சொன்ன பின் கேசாதிபாதமாக வர்ணித்துப் போவதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் அவளுடைய நாசியை வர்ணிக்கிறார். ஸ்லோகம் 61. அதிலே யோகசாஸ்திர நுட்பம் ஒன்றை லேசாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். இயற்கையாகவே துவாரமுள்ள மூங்கிலைப் போல நாசித்வாரங்கள் உள்ள அம்பாளின் வழவழப்பான மூக்கிலே முத்து மூக்குத்தி, புல்லாக்கு முதலியவை இருக்கின்றன. முக்தாமணி தரகா என்பதாக முத்து என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். மதுரையிலும் கன்னியாகுமரியிலும் வைரமூக்குத்தி விசேஷம். சகஸ்ரநாமத்தில் தாரா காந்தி திரஸ்காரி நாசாபரண பாசுரா என்று வருகிறது. நாசிகாபரணத்தின் பிரகாசத்தால் நட்சத்திர காந்தியை வெல்லுபவள் என்று அர்த்தம். நட்சத்திரம் பல கலர்களை கொட்டுவதால் அங்கேயும் வைரமூக்குத்தியை தான் சொல்லி இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது. முத்து பல கலரை கொட்டாது. ஆனால் பொது வழக்கில் ஒரு தினுசான கட்டிடமுள்ள மூக்குத்திக்கே அதை எந்த கல்லில் செய்திருந்தாலும் முத்து மூக்குத்தி என்று பெயர் சொல்வதால் முத்திலே மூக்குத்தி போட்டுக் கொள்வது அதிக சுபமானது. அதுவே ஒரு காலத்தில் பிரபலமாக இருந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. ஆணழகு பெண்ணழகு இரண்டின் பூர்ணத்துவமும் சேர்ந்து ரூபமானவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா. அதனால் அவர் மூக்கில் புல்லக்கு உண்டு. கஸ்தூரி திலகம் என்று எல்லாரும் சொல்கிற ஸ்லோகத்தில் அதை பற்றி வருகிறது. நாசே கிரே நவ மௌக்திகம், மூக்கு நுனியில் புத்தம் புதிசான முத்தை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்றே அதில் இருக்கிறது. இங்கே ஆச்சாரியாள் அம்பாளின் மூக்கணியாக முத்தை சொல்வது உவமை அணிக்கு மேலும் உதவுகிறது. நாசியை மூங்கில் என்று உவமித்தார் அல்லவா? உயர்ந்த ஜாதி மூங்கிலுக்குள் முத்து உண்டாகும். முத்துச்சிப்பி தவிர யானை மஸ்தகம், கரும்பு, மூங்கில் முதலான சிலவற்றுக்குள்ளேயும் முத்து உண்டாவதாக நம்பிக்கை இருக்கிறது. சௌந்தர்ய லகரியிலேயே ஓரிடத்தில் ஸ்லோகம் 74 கஜாசுரனின் மஸ்தகத்தை பிளந்து சம்ஹாரம் பண்ணின பரமேஸ்வரன் அதிலிருந்த முத்துக்களை ஹாரமாக்கி அம்பாளுக்கு சூட்டி இருக்கிறான் என்று வருகிறது. இப்போது நாம் பார்க்கிற ஸ்லோகத்திலோ மூங்கிலில் முத்து விளையும் என்ற ஐதிஹ்யத்தை பொருத்தி அம்பாளின் மூங்கில் தண்டு போன்ற மூக்கில் முத்து மூக்குத்தி அல்லது புல்லாக்கு இருப்பதன் ஔஷித்யத்தை பொருத்தத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். ஆனால் மூங்கிலுக்கு உள்ளேதான் முத்து இருக்கும். இங்கே மூக்குக்கு வெளியே இருக்கிறதே, இது உவமையில் ஔஷித்ய குறைவை உண்டாக்கி விடுகிறதே. அப்படி இல்லை என்று சமாதானம் சொல்கிறார். அம்பாளுடைய நாசிகா மூங்கில் வழியாக அவளுடைய திவ்ய சுவாசம் வருகிறது. சாதாரணமாக மூங்கில் துவாரம் வழியே சுவாசத்தை விட்டால் அதிலிருந்து வேணுகானம் வருகிறது. இங்கே என்ன வருகிறது? மூச்சானது உள்ளே இருக்கிற முத்தையே அடித்து கொண்டு வந்து வெளியிலே மூக்குத்தியாக சூட்டி விடுகிறதாம். சாக்ஷாத் பரதேவத்தையின் சுவாசம்தான் வேதம். முக்தம் என்ற முத்தையும் முக்தி என்ற மோட்ச நிலையையும் ஸ்லேடையாக சேர்ப்பதுண்டு.
வேத ரூபமான சுவாசத்தால் முக்தி தருகிற முத்து வந்ததாக இங்கே இருக்கிறது. இதில் இன்னொரு வார்த்தை விளையாட்டு ஸ்லேடையும் இருக்கிறது. வம்சம் என்றால் மூங்கில். சாக்ஷாத் வேணுகோபாலமூர்த்தியை வம்சி விபூஷித கராத் என்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். ஸ்ரீ மதுசூதன சரஸ்வதியின் ஸ்லோகம். வம்சம் என்றால் தலைமுறை, லீனியேஜ் என்றும் அர்த்தம். அம்பாள் நாசி வம்சம் மாதிரி இருக்கிறது என்று ஆரம்பித்தவர் அவளையே பனிமலை வம்சத்தின் புகழ்கொடியே என்று அழைக்கிறார். அசௌ நாசா வம்சகா துகினகிரி வம்ச துவஜபட்டி. யோக சமாச்சாரம் சொல்கிறேன். அம்பாளுடைய சுவாசத்தினால் உள்முத்து வெளியில் கொண்டு வரப்பட்டது என்கிற போது இடது நாசி வழியாக வெளியில் வரும் சுவாசம் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். மூல ஸ்லோகத்தில் இடது என்பதற்கு நேர் வார்த்தை அகப்படாது. சிசிர கர நிஸ்வாச கலிதம் என்றிருக்கும். நிஸ்வாசம் என்றால் வெளியே விடுகிற மூச்சு, உள்ளே இழுப்பது உச்சுவாசம். கலிதம் என்பது வெளியில் கொண்டு வரப்படுவதை தெரிவிக்கிற சொல். சிசிரகர என்றால் என்ன? இடது என்ற அர்த்தம் ஓரிடத்திலும் அதற்கு கிடையாது. சிசிரம் என்றால் பனி, ஹிமம் என்றாலும் சிசிரம் என்றாலும் ஒன்றுதான். ஆகையால் சிசிரகரன் என்றால் ஹிமகரன். அதாவது அம்பாள் விஷயமாக சந்திரனை நினைத்து சொல்லும் போது ஆச்சாரியாளின் ஃபேவரட் வார்த்தை. சந்திர நிஸ்வாசத்தில் முத்து வெளியில் வருவதாக சொல்கிறார். இது என்ன புதிர்? யோக சாஸ்திர புதிர்தான். அதன்படி காம குரோதாதிகளில் மனஸ் இழுபடுகிற போது சுவாசம் இடது மூக்கால் உள்ளே போய் வலது மூக்கால் வெளியிலே வரும். உத்தமமான நினைவுகளில் மனசு ஆழ்ந்திருக்கிற போது இது மாதிரி உச்சுவாசம் வலது நாசியாலும் நிஸ்வாசம் இடது நாசியாலும் ஏற்படும். சித்தமே இல்லாத மனோதீத சமாதியில் சுவாசமே இல்லாமல் கும்பகமாக நின்றுவிடும். அப்போது காரியம் என்பது அடியோடு இல்லை. அம்பாள் காரிய பிரம்மமாகவே இருப்பவள். எப்போதும் கருணை என்ற உத்தமோத்தமமான சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருப்பவள். இதனால் அவள் வலது நாசியால் மூச்சை உள்ளே இழுத்து இடது நாசியால் அதை வெளியே விடுகிறாள். அதிருக்கட்டும், சிசிரகர நிஸ்வாசம் சந்திரவெளி மூச்சு என்று ஏன் சொன்னார் என்பதல்லவா கேள்வி. யோக சாஸ்திரத்தில்தான் இந்த விஷயமும் வருகிறது. வலது பக்கத்தில் சுவாசம் சஞ்சரிக்கிற நாடிக்கு பிங்களா என்றும் சூரிய நாடி என்றும் பெயர். இடது பக்கத்தில் சுவாசம் சஞ்சரிக்கிற நாடிக்கு இடா என்றும் சந்திரநாடி என்றும் பெயர். மத்திய நாடிக்கு சுஷும்னா என்றும் அக்னி நாடி என்றும் பெயர். பரமாத்மாவேதான் ஜீவாத்மா என்பதால் இதைத்தான் பரமாத்மாவுக்கு இடது கண் சந்திரன், வலது கண் சூரியன், நடுக்கண் அக்னி என்பது. இடது பக்க மூச்சுக்குழாய்க்கு சந்திரன் பேர் இருப்பதால் தான் சிசிரகர என்றார். ஆனந்த லகரி பாகத்தில்தான் இந்த விஷயங்கள் நிறைய சொல்லி ஆயிற்றே என்று அழகையே வர்ணிக்கும் இந்த பாகத்தில் இதை விஸ்தாரம் பண்ண வேண்டாம் என்று, ஆனாலும் விஷயஜர்கள் சந்தோஷப்படும்படி ஒரே ஒரு வார்த்தையை போட்டு மேலே ஒன்றும் வளர்த்தாமல் அதோடு விட்டுவிட்டார். உவமையற்ற உதட்டழகு. கேசாதி பாத வரிசையில் நாசிக்கப்புறம் வாய். வாயை மூடியிருக்கும் உதட்டை முதலில் வர்ணிக்கிறார். ஸ்லோகம் 62. சாதாரணமாக பவளத்துக்குத்தான் சிவப்பு உதட்டை உவமிப்பது வழக்கம். ஆனால் பவளச் சிவப்பெல்லாம் ஒரு சிவப்பே இல்லை என்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு அழுத்தமான சிவப்பாக அம்பாளின் உதடு இருக்கிறது. இங்கே ஆச்சாரியாள் பவளம் என்பது ஒரு கொடி என்ற பொது அபிப்பிராயத்தை வைத்து கவி கட்டியிருக்கிறார். பொதுவாக கொடிகள் பச்சையாயிருக்கும், அவற்றில் பழுக்கிற பழம் சிவப்பாயிருக்கும். கொடியே சிவப்பாக உள்ள பவழமும் பழுத்தால் அந்த பழம் இன்னும் எத்தனை சிவப்பாயிருக்கும். அதை வேண்டுமானால்
உதட்டுக்கு உவமிக்கலாம் என்று பார்த்தால் ஊஹும் அப்படி பண்ணுவதற்கில்லை. ஏனென்றால் பவளப்பழம், பவளக்காய் என்றெல்லாம் எதுவும் அடியோடு இல்லையே என்று அங்கலாய்த்துக் கொள்கிறார். பவளக்கொடி என்று நாம் சொன்னாலும் அந்த பேரில் அர்ஜுனன் பெண்டாட்டிகளில் ஒருத்தியை சொல்கிறதுண்டு. வாஸ்தவத்தில் அது ஆக்டோபஸ் வகையராவை சேர்ந்த ஒரு ஜல ஜந்துவின் அஸ்தி, எலும்பு கூடுதான். அதற்கு காய் பழமெல்லாம் எங்கிருந்து வரும்? சரி, கோவைப்பழம் என்று உதட்டுக்கு இன்னொரு உபமானம் சொல்வார்களே, அதையாவது இப்போதும் உவமிக்கலாம் என்பதால் அதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் என்ன பெயர்? பிம்பம் என்று பெயர். பிம்பம் என்றால் கோவை, பிம்பம் என்றாலே பிரதிபிம்பம் என்றும் அர்த்தம். அப்படித்தான் இந்த கோவைக்கும் பிம்ப பேர் உண்டாயிற்று. அது எதற்கு பிரதிபிம்பம்? அதற்கு எது மூலபிம்பம்? அம்பாள் உதடேதான் அதற்கு மூலபிம்பம். ஒரு விளையாட்டாக அம்பாள் அந்த காயின் பளபளப்பான தோலியின் மேல் தன் உதட்டின் பிரதிபிம்பம் விழப்பண்ணித்தான் அதை செக்கச் சிவக்க ஆக்கி பிம்பம் என்கிற பெயர் பெரும்படியாக பண்ணியிருக்கிறாள். இருந்தாலும் அதற்கு மூலபிம்பத்தின் சிவப்பு வரவில்லைதான். மூலம் மாதிரி சிவக்கணும் என்று அது எகிரி பார்த்ததாம். அத்தியாரோடும் என்று ஆச்சாரியால் போட்டிருக்கிறார். அதற்கு சக்திக்கு மிஞ்சி எகிருவது என்று அர்த்தம். அப்புறம் இதென்ன பைத்தியக்காரத்தனம்? அம்பாள் உதட்டுக்கு நாம் ஈடாவது என்றால் நடக்கக்கூடியதா என்று வெட்கப்பட்டு கொண்டு சும்மா இருந்து விட்டதாம். கதமிவ ந விலஜ்ஜேத, எப்படி வெட்கப்படாமல் இருக்கும் என்று ஆச்சாரியால் கேட்கிறார். வெட்கத்திலும் சிவப்பேறுவதுண்டல்லவா, நாணி சிவந்து என்பார்கள். அப்படி இன்னும் சிவப்பாகணும் என்ற முயற்சியை வெட்கப்பட்டு கொண்டு விடுவதிலேயே அந்த கோவைப்பழம் இன்னும் கொஞ்சம் சிவந்து விடுகிறது. இருந்தாலும் மூலபிம்பத்துக்கு ஈடாக முடியவில்லை. அப்படிப்பட்ட பிரதிபிம்பத்தை போய் மூலபிம்பமான அம்பாளுக்கு உவமையாக சொல்வது ஒரு தாயாரை அவள் குழந்தையின் ஜாடையாய் இருக்கிறாள் என்று சொல்கிற மாதிரி அசம்பாவிதம்தானே. அம்பாளுடைய உதடு அனுபவமானது, உவமை அற்றது என்று தாத்பரியம். ஸ்லோகம் 61. அசௌ நாசாவம்ச ஸ்துதிஹினகிரி வம்ச த்வஜபடி த்வதீயோ நேதீயः ஃபலது ஃபலமஸ்மாகமுச்சிதம் வகத்யந்தர்முக்தாக சிசிரகர நிஸ்வாசகலிதம் சம்ருத்தாத்யா யத்தாசாம் பகிரபி ச முக்தாமணிதரகா. ஸ்லோகம் 62. பிரக்ருத்யா அரக்தாயாத் ஸ்தவ சுததி தந்தஞ்சருச்சேஹே பிரவக்ஷ்யே சாத்யஷ்யம் ஜனயது ஃபலம் வித்ருமலதா ந பிம்பம் தத்பிப பிரதிபலன ராகா தருணிதம் துலா மத்யாரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலையா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஒரு மனிதனாக பிறந்த அந்த உலகத்துல ஆச்சரியால் நமக்கு என்னெல்லாம் ஆகுங்கிறத சொல்றார். இந்திரியங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிடும், செயலற்று போய் ஒடுங்கி போயிடும். கடைசியில ஞாபக சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்கும், குறைஞ்சுட்டே வரும்.
இந்த கை கால்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் குறைஞ்சு ஓஞ்சி போயிடும். அப்புறம் நெஞ்சில சளி கட்டும், கண்ணு மங்கி போகும், காது கொஞ்சம் கேட்கறது மந்தமாயிடும். இதெல்லாம் என்ன அடையாளம்னு வயசானதுக்கு அடையாளம். அந்த அபிராமி பட்டர் சொல்ற மாதிரி நமக்கு குரம்பை எடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்று கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகும்னார். யமன் லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா இந்த உடம்ப, பிரம்மாவோட கன்சல்ட் பண்ணி இந்த உடம்ப லீஸ்ல கொடுத்துருக்கானா. அந்த லீஸ் காலம் முடிஞ்ச உடனே அவன் வாசல்ல நிப்பானா. வெவ்விய காலனன் போல் வரும்போது வெளியே நிற்கவே என்பட்ட இந்த காலன் கொடுங்காலன் இருக்கானே, அவன் வர சமயத்துல நீ வாசல்ல நின்னுக்கோ, அவனை பார்த்து அவன் பையன் ஓடி போயிடுவான், உள்ளே வரமாட்டான் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அப்படி உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவாகி யம பயத்தினால சரீரம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுடுமா. அந்த நடுங்கும் போது நம்ம யாரும் கிட்ட வர மாட்டோம். அதுவும் வியாதியிலனாலும் நம்ம படுத்துட்டோம்னாலோ வயசாகி பட்டுட்டோம்னாலும் எத்தனை பணக்காரனா இருந்து யாருக்கு எவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருந்தாலும் எவ்வளவு உதவி பண்ணியிருந்தாலும் பணத்தை அள்ளி கொடுத்திருந்தாலும் அந்த கடைசி நேரத்துல ஒருத்தரை கூட கூப்பிட்டா என்னன்னு கிட்ட நிக்க மாட்டா, நமக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டா, அலட்சியம் தான். ஏன்னா இவனோ போயிட போறான்னு. கொஞ்சம் நிறைய சொத்து சுகம் வச்சிருந்தோம்னா அப்ப என்ன பண்ணுவா, எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அனுப்ப முடியுமோ அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவா. இப்படி இந்த பரலோகத்துக்கு செல்றதுக்கு சித்தமா நம்ம தயாரான நிலையில் நம்ம இருக்கும்போது, நம்ம அனாதையா நிற்கும் போது யார் நம்மளை காப்பாத்துவா? அதான் ஆச்சாரியால் சொல்றாரு, ஏ கிருபாநிதியே, அந்த சமயத்துல நான் அனாத மாதிரி இருக்கப்படாதப்பா, நான் இப்போதையே சொல்லி வைத்தேன்னு அரங்கமா நகருளானேன்னு ஆழ்வார் பாடின மாதிரி நான் உன்னை துதிக்கிறேன், உன்னை பஜிக்கிறேன், உன்னையே நினைச்சு நான் தியானிக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணணும், வேலை ஏந்தி மயில் மேல ஏறி என் முன்னாடி நிக்கணும்பா, என்ன நீ காப்பாத்தணும்பா. அப்படி இது 2-3 ஸ்லோகம் அதே மாதிரிதான் வரப்போறது, நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றச்ச இதுல நம்ம ஒரு பஜனையில ஒரு பாட்டு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுவா. அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள இதை நம்ம பார்க்கலாம், சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை பார்க்கலாம். அந்த பஜனை பாட்டு ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் அர்த்தம்லாம் சொல்ல, நீங்களே புரிஞ்சுக்கோ. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் இனி இல்லை என்றாகிடும் போது, விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, ஐம்புலனும் கரமும் வாயும் ஆடி அடங்கிடும் போது, எந்தன் ஆவி பிரிந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது, உற்றவர் பெற்றவர் சுற்றமும் மற்றவர் ஓ என்றழுதிடும் போது, உயிர் ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது. அருணகிரிநாதர் இதையே அவருடைய கந்தரனுபூதி கூகா என என் கிளை கூடி அழப்போகாவகை மெய்ப்பொருள் பேசியவ நாகாச்சலவேலவ 4 கவித்யாக சுரலோக சிகாமணியே. என்னோட சுற்றத்தாரெல்லாம் கூடி உட்கார்ந்து அழுது ஓலமிட்ட வண்ணம் இருக்கும்போது, அப்படி நான் சாகாமலோ இல்ல யாருமே இல்லாத அனாதையா போகாமலோ எனக்கு நல்ல மெய்ப்பொருளை உபதேசம் பண்ணி ஞானத்தை நீ உண்டாக்கினாயே, அப்ப ஏற்பட்ட முருகா அப்படின்னு சொல்றார். இங்க ஆச்சாரியால் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாமா நம்ம. பிரசாந்தேந்திரியே நட்ட சங்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானிம் திருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குகம் துவம். தயாளோ, ஏ தயமிக்கவனே, குஹ துவம் நீ, மே என்னுடைய, அக்ரே எனக்கு முன்னால, பவ திருத்தம் பவ நிச்சயமாக வந்தீரு. யாரு? மை அநாதே ததானி, நான் அநாதே கதியற்று யாரும் கவனிப்பார்களாது இருக்கும்போது அந்த சமயத்தை ததானிம் எப்பொழுது, ஏ குஹா துவம் நீ, திருத்தம் நிச்சயமாக, மே அக்ரே பவ எனக்கு முன்னாடி நீ நிக்கணும். அது என்ன நிலையா இருக்கும் தெரியுமா? பிரசாந்தே இந்திரியே, இந்திரியே பிரசாந்தே சதி, சதி சப்தமின்னு சொல்லுவா அதுக்கு. அப்படி பிரசாந்தே இந்திரியே அப்படின்னா உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஆன அப்புறம் நஷ்ட சம்யே, நம்மளால செய்கையில கூட ஒன்னும் சொல்ல முடியாது.
வாய் தான் சொல்ல முடியாது, பேச முடியாதுன்னு கை கால்களும் ஒடுங்கி போயிடுது. அதனால எந்த விதமான சேஷ்டையினாலும் சொல்ல முடியாது. விசேஷ்டே செயலற்று போய் கை காலெல்லாம் ஓஞ்சு போகுது. சரி, வாயால சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா கபோத்காரி பக்திர உடம்புல நெஞ்சு முழுக்க சளி கட்டிருக்கு. அந்த சளி கட்டும் போது கபம் வந்து கரு 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 சத்தம் போடுது. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல பயோத்கம்பித காத்திரே, பயோத்கம்பி காத்திரன்னா பயத்தினால, பயத்தினால யமன் எப்ப வருவானோ கூட்டின்னு போயிடுவானோ அப்படின்ற பயத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமே நம்ம சேர்த்தது, நம்ம உள்ள உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமேன்னு அந்த உடம்பு நடுங்கிற சமயத்துல பிரயாண உன்முகே, நம்ம மேல கிளம்புறதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலையில ததானிம் அந்த சமயத்துல மயி அநாதே, நான் கதியற்றவனாக இருக்கும் சமயத்துல மே என்னுடைய அக்ரே முன்னாடி நீ வந்து தயாளோ ஏ பிரபுவே, அப்ப திருத்தம் துவம் பவ, நீ நிச்சயமாக வந்து என் முன்னாடி நிக்கணும்பா. அஞ்சேல், அதாவது ஒரு இது கூட உண்டு, என்ன தெரியுமானா 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், பெஞ்சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும், கந்தர் அலங்காரம் நிற்கிறேன், நெஞ்சில் ஒருகால் நினைக்கில் இருகாலும் தோன்றும், முருகா என்று ஓதுவார் முன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கோம். 5 முகம் 5 முகம் தோன்றில், 5 பயப்படக்கூடிய முகம் தோன்றினால் இந்த மாதிரி பயங்கள்லாம் நமக்கு வந்ததுன்னா எந்த மாதிரி பயம், உடம்பெல்லாம் ஒடுங்கி போய் ஞாபக சக்தி இல்லாத போய் கைகாலெல்லாம் ஓஞ்சி கபத்தினால நுரக்கக்கிறது ஆயே யம பயத்தோட சரீரம் நடுங்கிற போது பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய நிலை வரும்போது 5 நடுங்கும் போது 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோணும். அந்த 6 முகனான முருகன் குகன் வடிவேலன் நம்ம முன்னாடி தோன்றுவானா. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். பெஞ்சமரில் அஞ்சேல வேல் தோன்றும். பெஞ்சமரில் போரில பயப்படாத மாவீகின்னு சொல்லி வந்து பெஞ்சமரில் அஞ்சேலன்னா வேல் தோன்றும். வேல் வந்து முன்னாடி பயப்படாதங்க. நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் அந்த போராட்டத்தில் தான் யமனோட போராடிட்டு இருக்க சொல்றது அந்த அஞ்சேல் சொல்லுமா. நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கல், ஒரே ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சிட்டோன்னா 2 காலும் தோன்றும்னு அவருடைய 2 கால்களும் தோன்றும். 2 காலும் தோன்றும், இம்மைக்கும் அருமைக்கும் தோன்றும், இரவிலும் பகலிலும் தோன்றும், எப்பவா இருந்தாலும் தோன்றும், 2 காலும் தோன்றும். நெஞ்சில் முருகா என்று ஓதுவார். முருகா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டோன்னா முருகா முருகா என்று ஓதுவார். முன்னாடி அவன் வேரோடு வந்து நின்று காப்பாற்றுவான்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்றது. நாமளும் எப்பவும் முருகனை நின்று வழிபட்டால் நமக்கு யம பயமும் கிடையாது, அனாதையாவும் நம்ம இருக்க மாட்டோம், சரீர உபாதைகளும் நம்மளை தாக்காதுன்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1967 வருஷம் மகா சிவராத்திரியின் போது பெரியவா ஸ்ரீசைலம்ங்கிற பெரிய க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே தான் ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் 4 சிஷ்யாலோட ஆதிசங்கரை பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ணினா அங்க. ஏன்னா ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்ரீசைலத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டது, பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒருத்தலான பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒருவரான அர்ஜுனனுக்கு பரமேஸ்வரன் வேட ரூபத்துல வந்து கிராத ரூபம் அப்படின்பா, வேட ரூபத்துல வந்து அர்ஜுனனோட சண்டை போட்டு அவனோட திறமையை சோதிச்சு பாசுபதம்ங்கிற தன்னோட அஸ்திரத்தை கொடுத்ததா சொல்லப்படுறது. அது நடந்த இடமும், அந்த அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதாஸ்திரம் கிடைச்ச இடமும் இந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி பல சிறப்பு வாஞ்சது இந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல சிவராத்திரி தரிசனம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்படுறது. அந்த சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக தான் பெரியவா போனா. அதே போல அங்க ஆச்சாரியாளோட பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி அங்க பெரியவா இருக்கிறதே கஜான ராமச்சந்திரியரை எப்படி முன்னாலேயே அனுப்பிச்சு அவருக்கு காலம் நெருங்கி இருக்கிறத பெரியவா தீர்க்க திருஷ்டினால பார்த்து அவரை வீடு போய் சேர முடியுமா பண்ணினா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்.
ஏதோ அவரோட புள்ள வீட்டுக்கு மட்டும் அனுப்பல, பெரு வீடுக்கே அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அத போல பெரியவாளோட அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது அந்தந்த காலகட்டத்துல அவாளுக்கு போறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு, எப்படி எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஜி.ஆர். நடராஜர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், அவளுக்கு கோவிந்தபுரம் சொந்த ஊர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவர். இந்த ஜி.ஆர். நடராஜர் என்ன பண்ணார், ஸ்ரீசைலத்துக்கு போனார் பெரியவா இருக்கிறதே தரிசனம் பண்றதுக்கு. அப்ப தன்னோட நண்பர் ஒருவரோட ஒரு கார் எடுத்துன்னு போனார். கார் எடுத்துன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் பண்ணினார். திரும்பி வரணும், வரத்தே ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் உத்தரவு வாங்கிட்டார், நாங்க ஊருக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே பிரசாதத்தை கொடுத்தா, போயிட்டு வான்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டா, உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இவர் அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி கிளம்பி வரத்தே பாதி தூரம் வந்தோடனே வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுத்து, நின்றுடுத்து. என்ன எது காரணம் புரியல. அப்புறம் இவர் பார்த்தாக்க அவர் வண்டியில் இந்த ஃபேன் பெல்ட் அப்படின்பா, இந்த ஃபேன் ஒன்று சுத்தின்னு இருக்கும், அந்த ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுத்து. இந்த ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுத்துன்னா வண்டி ஓடலன்னு நின்றுடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு புரியல இவருக்கு. சுத்தமத்தி எங்கேயானு பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரே வனாந்திரமா இருக்கு. இப்ப பார்த்தாலே ஸ்ரீசைலம் போற வழியெல்லாம் ஒரே காடா இருக்கு. துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் நடமாட்டம் உள்ள இடம் வேற, இருட்டாவோ இருக்கு, ராத்திரியாவும் இருக்கு. அக்கம் பக்கத்துல உதவிக்கு கூட யாரையும் போய் கேட்கலாம்னா ஆள் இல்லாத ஒரு அமானுஷ்யமான வனாந்தர பிரதேசத்துல இவ மாட்டின்னு விட்டா. என்ன பண்றதுன்னு புரியல. இவா 2 பேரும் கூட வந்த நண்பரோட பேசிட்டு இருக்கா. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, வர வழியில ஒரு பெட்ரோல் பங்க் பார்த்த ஞாபகம். இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல வேணா வெளிச்சம் இருக்கும், அங்க யாரான ஆள் இருப்பா, அங்க போய் ராத்திரி தங்கலாம். தங்கிட்டு காலங்காலத்தால ஏந்துட்டு அப்புறம் எங்க கடை இருக்கோ அங்க போய் ஊர்ல எங்க தேடி பிடிச்சி கடை இருந்ததுன்னா இல்ல ஃபேன் பெல்ட் வாங்கி மாட்டி ஒரு மெக்கானிக்கை விட்டு மாட்ட சொல்லி வண்டியை சரி பண்ணிட்டு ஊருக்கு வரலாம் அப்படின்னு தீர்மானத்துல இவ இந்த பெட்ரோல் பங்கை நோக்கி நடந்தா. இந்த பெட்ரோல் பங்கு நல்ல வேளை இவாளோட அதிர்ஷ்டம் கிட்டத்திலேயே இருந்தது. அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல போய் தங்கி இருக்கா. அப்படி பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கிறதே இன்னொரு வண்டி பெட்ரோல் போடுறதுக்காக வந்தது. பெட்ரோல் போட வண்டி வந்திருக்கு. அந்த வண்டியில இருந்த அந்த வண்டி ஓனர் இறங்கி பெட்ரோல் எல்லாம் போட்டுண்டா எல்லாம் பண்றதே இந்த நடராஜரை பத்தி ஏதோ பேச்சு கொடுத்தார். இப்படி ஒரு வனாந்திரமா இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல இப்படி ராத்திரி உட்காந்துருக்காளே அப்படின்னு தோணித்தோ என்னமோ தெரியல, அவராவே பேச்சு கொடுத்தார். இதெல்லாம் ஏன் என்ன எப்படி நடந்தது அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு விவரிக்க தெரியாது. இதெல்லாம் தான் திவ்யம் அப்படிங்கிறது, தெய்வீக சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. அவராவே வாலண்டரியா அவற்றை நடராஜிட்ட பேச்சு கொடுத்து ஏன் இங்க உட்காந்துருக்கல அப்படிங்க கேட்குது. மாதிரி நான் ஸ்ரீசைலம் போயிட்டு வரேன், வர வழியில வண்டி இது மாதிரி ரிப்பேர் ஆயிடுத்து, நல்லா உட்காந்துட்டு இருக்கேன், சரி பண்ணிட்டு காத்தால தான் போகணும் அப்படின்னு. என்ன உங்க வண்டியில ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. இல்ல ஃபேன் பெல்ட் அருந்து போயிடுத்து, அதனால வேற ஃபேன் பெல்ட் போட்டுன்னு தான் வரணும், அதுக்காக வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே அந்த ஆள் வந்தவர் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்கோ, நல்ல வேலை, நான் எங்க போனாலும் முன்ஜாக்கிரதையா சில காருக்கு உண்டான உபகரணங்கள்லாம் சாமான்கள்லாம் ஸ்பேர்ஸ் எடுத்துன்னு போற வழக்கம். இப்போ என்னோட வண்டிக்கு நான் அந்த மாதிரி ஸ்பேர் கொண்டு வந்ததுல ஃபேன் பெல்ட் இருக்கு, அது வேணா உங்களுக்கு தரேன், நீங்க போட்டு உங்களோட பிரயாணத்தை தொடரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். இது நடராஜருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாதவர் திடீர்னு ஃபேன் பெல்ட் தரேங்கிறாரு அப்படின்னு. சரி, அவர் ஃபேன் பெல்ட் தரேன்னு விட்டார். அதுல ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா, அந்த வந்தவர் ஃபியட் கார்ல வந்திருக்கார். நடராஜயரதும் அம்பாசிடர் கார். நடராஜயர் சொன்ன, நீங்க உதவி பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தரேங்கிறீள், ஆனா நீங்க கொடுத்தாலும் அந்த ஃபேன் பெல்ட் என்னோட வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, இது அம்பாசிடர் கார், உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதோ ஃபியட் பெல்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னார், இல்ல இல்ல என்னோட கார் என்னமோ ஃபியட் தான், ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற இந்த பெல்ட் அம்பாசிடர் பெல்ட் அப்படின்னு. இது இன்னும் ஆச்சரியம், ஷாக். வந்திருக்கிறவரோ ஃபேட் கார்ல வந்திருக்கிறோ ரொம்ப முன்ஜாகிரதையா இருக்கிறவர்னு அவரோட நடவடிக்கையிலேருந்து தெரியுது. எங்க போனாலும் அதுக்குண்டான ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போவேன் அப்படின்னு சொல்றதுலேருந்தே அவர் எவ்வளவு ஜாகிரதை அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிறவர் தன்னோட வண்டிக்கு வேணுங்கிற ஃபேன் பெல்ட்டை தானே எடுத்துட்டு இருக்கணும். இவர் எப்படி அம்பாசிடருக்கு எடுத்துட்டார் அப்படின்னா, அங்கதான் அனுகிரக விசேஷம் வேலை செய்யறது. அவர் சொன்னார், நேற்றுக்கு என்னோட டிரைவர் அனுப்பிச்சு இது மாதிரி இந்த ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னேன், அவர் கடையில போய் வாங்கியிருக்காரு, அது கடைக்காரன் கவனம் இல்லாத பெல்ட்டை மாத்தி கொடுத்துட்டாரா இல்ல இவர் கேட்டதே தப்பா கேட்டுட்டாரா என்னன்னு தெரியாது,
அந்த பெல்ட் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் பார்த்தாக்க அது அம்பாசடர் பெல்ட்டாக இருந்தது. உடனே டிரைவர் போய் நான் மாற்றிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு என்னமோ தோணித்து, அதெல்லாம் இப்போ போய் மாற்றிக்கிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம், விட்டுரும், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன். அதனால இந்த பெல்ட்டு அம்பாசடர் பெல்ட் கடையில் அது மாற்றி கொடுத்தது இப்போ நல்லதா போச்சு, இந்தாங்கோ உபயோகப்படுத்திங்கோ அப்படின்னு. இது நமக்கு நிகழ்ச்சியை பார்த்தா ஏதோ கடைக்கார தப்பு பண்ணினாப்பிலையும் மாறினாப்பிலையும் தானே தெரியுது. இது ஒன்றும் மாறல, இது ஏதோ திவ்ய சங்கல்பம் அப்படின்னு முன்ன சொன்னாப்பிலேயே அதுதான். அந்த ஃபியட்காரர் ரொம்ப ஜாகிரத முன்ஜாகிரத, அவர் சாமான்களோட வரான்னு தெரியுது. அவருக்கு வீட்டிலேயே தெரிஞ்செடுத்து இது நம்ம வண்டிக்கு சூட் ஆகாத பெல்ட், அம்பாசடர் பெல்ட்னு. அப்போ அதை அங்கேயே தூக்கி போட்டுட்டு வீட்டிலேயே வச்சுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே. தன் வண்டிக்கு உபயோகம் இல்லாத அவர் தூக்கி வண்டியில் எடுத்துன்னு வருவானே, ஏத்தின்னு வருவானேன்னா அதுதான் பெரியவா அனுகிரகம். பெரியவா போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு உத்தரவு கேட்கறதே பிரசாதம் கொடுத்துன்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. அந்த கொடுத்த பிரசாதம் வேண் போகுமா? மார்கபந்து மார்க்க சகாயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுமே, அந்த மார்கபந்து இல்லையா, நமக்கு போற வழிக்கு வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே, நமக்கு வழித்துணையா இருக்கிற பிரசாதம் இல்லையா பெரியவாளோட அனுகிரக பிரசாதம். அதோட வேலை போல இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபேன் பெல்ட்டும் அம்பாசடர் பெல்ட்டா வந்துருத்து, கிடைச்சிருத்து. இவா மாட்டின்டா சௌக்கியமா ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தா. இது அவருக்கு ஆயுசுல மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருந்தது. பெரியவா கிருபை இருந்ததுன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதெல்லாம் எவ்வளவு சர்வசகஜமா சாதாரணமா நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதான் பிரசாத விசேஷம். இந்த பிரசாதம் அப்படிங்கிறது குரு பிரசாதம்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது. இந்த குரு பிரசாதம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. இன்னொரு சமயம் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு அம்மா பிரசாதம் வாங்கிண்டா. அந்த தையல் இலையில வச்சு பெரியவா கொடுத்தா. இந்த தையல் இலையில இருக்கிறதே அதுல அந்த சின்னதா அந்த ஈர்க்கு இருக்கு இல்லையா, அது இருந்தது. அந்த வீபதியில அந்த ஈர்க்கு இருந்தது. அதை எடுத்து நெத்தியில எடுக்கிறதே அது கிழிக்குமே, அதனால அந்த துரும்ப தூக்கி கீழே போட்டா அந்த அம்மா. இதை பார்த்துருந்தா பெரியவா, ஏன் நான் பிரசாதம் கொடுத்துருக்கேன், என்னத்தை கீழே போடுறேன் அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா பிரசாதத்தை போடல, அதுல ஒரு ஈர்க்கு இருந்து, இந்த தையல்ல ஈர்க்கு இருந்தது, அதனால அதை போட்டேன் அப்படின்னா. பெரியவா அண்ணே சிரிச்சுட்டே, சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும் அப்படின்னு நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையோ, சின்ன துரும்பா இருந்தா கூட சமயத்துக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்றாளே அப்படின்னா. இந்த அம்மா ஒன்னும் பதில் சொல்ல. உடனே எங்க இருக்கு பாரு, கீழே போடாது, எடுத்து அதையும் அதோடய பொட்டலம் கட்டிக்கும் அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா தரையில எங்கேயோ விழுந்ததை அந்த தேடி எடுத்து அந்த துரும்பியும் அதோடய போட்டுண்டா, பொட்டலம் கட்டி பையில வச்சுட்டா, பர்சுக்குள்ள வச்சுட்டா. இந்த அம்மா ஊருக்கு போற. நீ தனியா தான் போறியா? ஆமான்னு. எப்படி போற? பஸ்ல தான் போற, பத்திரமா போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணா. இந்த அம்மா பஸ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா. உட்காந்து டிக்கெட்லாம் வாங்கினா. டிக்கெட் வாங்கினா இந்த அம்மாக்கு அசதி, தூங்குறா. ஒரு ஒயர் கூடை, அந்த ஒயர் கூடையை தான் அந்த அம்மா எடுத்துன்னு வந்திருக்கா. அந்த ஒயர் கூடையிலே பர்சையும் வச்சிருக்கா. ஒயர் கூடையினாலே வாயை திறந்து தானே இருக்கும். அப்படி பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கா பர்ஸ. பக்கத்துல இன்னொருத்தர் யாரோ உட்காந்துட்டு இருக்கா. இந்த அம்மா பணம் எடுக்கிறதே என்ன பண்ணினா, டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அதுல உள்ளுக்குள்ள பணத்தெல்லாம் எடுத்து எண்ணெயெல்லாம் பார்த்துட்டு உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறா. சில பேருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்புன்னு. சில பேருக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பப்ளிக்ல போறதே, வெளியில இருக்கிறதே நாம எதெல்லாம் பேசலாம், எதெல்லாம் ஓப்பனா பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. அவா பாட்டுக்கு பரமார்த்தியா யதார்த்தமா இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, வெளியில போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று வீட்டை பூட்டி சாவி இங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இங்க கூட இருக்கவாள்கிட்ட சொல்லுவா. அதை யாரானு கேட்டுருந்தாருன்னா, திருடம் கேட்டுருந்தாருன்னா, அவர் போய் பூட்டையே உடைக்க வேண்டாம், சாவி இருக்கிற இடத்துல இருந்து இதை எடுத்து திறந்து எடுக்கலாம் சாமான். அது மாதிரி எதை 4 பேர் எதிர்க்க பேசணும், எதை பப்ளிக்ல ரோட்ல போறதே பேசணும், வெளியில பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ல என்னென்ன காரியங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு விவஸ்தை நமக்கு இருக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணினா, அந்த பர்சுல இருக்கிற பணத்தெல்லாம் எண்றதே பஸ்ல உட்காந்துன்னு எண்ணி கிட்ட பார்த்தா அதுல பக்கத்துல இருந்தா பார்த்துட்டார் போல இருக்கு. அவர் பிக் பேக்கெட் கேஸ் அது. இந்த அம்மா கண்ணை கொஞ்சம் அசந்தாளோ இல்லையோ, அசரணும்னு காத்திருந்தார். இது வாகா, நம்ம இன்னும் பையில கையிலாம் விட்டு எடுக்க வேண்டாம், வாயை திறந்து நிற்கிற பெரிய ஓலை கூடையில என்ன இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், அந்த நைஸா அப்படி விட்டு எடுக்கிறதே அந்த பஸ்ல ஏதோ பிரேக் போட்டிருக்கா. தடுக்குன்னு அந்த ஜர்க்கில் இந்த அம்மா முழிச்சுட்டா. முழிச்சுண்டா இவர் கையில் எடுத்த பர்சோ கையுமா பார்த்துட்டா. பார்த்தா உடனே கூச்சல் போட்டா. கண்டக்டர் டிரைவர்கிட்ட கூப்பிட்டா, பேசினா. இவர் என்னோட பர்ஸை எடுத்துட்டு கத்து. அந்த ஆளு என்ன பண்ண, இப்ப கையங்களுமா பிடிபட்டுட்டு எப்படியான சமாளிக்கணும், தப்பிக்கணும். பஸ் கொஞ்சம் நின்றுனா இறங்கி ஓடி போயிருப்பார். இப்போ மாட்டின்டாச்சு.
அவ சமாளிக்கிறதுக்காக அந்த ஆள் என்ன சொன்னா, இல்ல இல்ல இந்த அம்மா பொய் சொல்றாங்க, இது என்னோட பர்ஸு அப்படின்னு. இந்த அம்மா வாக்குவாதம் பண்ணா, இல்ல என்னோட பர்ஸு ஷேப்பு கலர்ல இருக்கும். இந்த அம்மாட்ட தான் ஷேப்பு கலர் இருக்கணுமா, என்கிட்டயும் ஷேப்பு கலர். இப்ப இந்த கண்டக்டருக்கு குழப்பம் வந்துடுத்து. இந்த அம்மாவை பார்த்தா ஒன்றும் பொய் சொல்றாப்புல தெரியல, அந்த ஆளா சாதிக்கிறேன், என்ன பண்றது? உடனே அவர்கிட்ட, சரி 2 பேரும் உங்க பர்சன்னா உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு சாமான்னு சொல்லுங்க. உடனே அந்த ஆளு வரிசையா சொன்னான். ஒரு 100 ரூபா நோட்ல நான் இத்தனை இருக்கும், 10 ரூபா நோட்ல இத்தனை இருக்கும், 5 ரூபா நோட்ல. ஏன்னா இந்த அம்மா தான் அவன் பாக்குறாப்புல, எல்லாரும் பாக்குறாப்புல எண்ணி வச்சிருக்கா. உள்ள இருக்கிற பணத்தெல்லாம் சொன்னேன். இப்படி எதை கேட்டாலும் இது இருக்கும் அது இருக்கும்னு சொன்னாக்க அந்த கண்டக்டரால எது உண்மைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல நான் காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கு போயிட்டுறேன், பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டுறேன், அதுல பெரியவா கொடுத்த விபூதி பொட்டலம் பிரசாதம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அது இருக்கும் என் பர்சனா அப்படின்னு. அந்த ஆளு சொன்னார், நான் கூட தான் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வரேன், கோவிலுக்கு போயிட்டுறேன், அதனால என்னோட பர்சனையும் பொட்டலம் இருக்கும் பிரசாதம் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்படி எதை பார்த்தாலும் இது இருக்கும் அது இருக்கும் 2 பேரும் ஒன்னா சொன்னா குழப்பத்தை இந்த அம்மாக்கு உடனே பெரியவா சொன்னது ஞாபகம் வந்து, துரும்பும் சமயத்துக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதுலயோ அந்த துரும்பு எடுத்து உள்ள வச்சுக்கோ அப்படின்னது இப்பதான் ஞாபகம் வந்து. உடனே அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, இப்போ சாட்சிக்கு இதை கூப்பிட்டா, நான் எதை சொன்னாலும் அவர் அதே இருக்குன்னு சொல்றாரு. இப்ப என்னோட வீதி பொட்டலத்துல ஒரு துரும்பு இருக்கும், அது இருக்கா பாருங்க, அவரோடதுல அது இருக்குமா, இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு. இப்போ மாட்டின்ட்டான் அந்த ஆளு. உடனே அந்த ஆளை கொடுத்து போலீஸ்ல கொடுத்தா இந்த பர்ஸ் இந்த அம்மாவுக்கு வந்தது. இப்பதான் இந்த அம்மா பெரியவாளோட அந்த பிரசாதத்தோட மகிமையே உணர்ந்து கண்ணால தண்ணி விடிச்சா. பெரியவா சொன்னது சின்ன துரும்பா இருந்தாலும் சமயத்துக்கு உதவும் நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையோ அப்படின்னது இப்ப எவ்வளவு சத்தியமா போயிடுத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இப்படிதான் பெரியவா கையால எதை கொடுத்தாலும் பிரசாதம் தானே. அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது பிரசாதங்கிறதுக்கு இதுதான் அதுதான் உண்டான்னு அவளை தரிசனம் பண்றதே பெரிய பாக்கியம் தான், அதுவே நமக்கு பெரிய பிரசாதம் தான். அந்த பிரசாதம் இப்படி எல்லாம் உதவி பண்ணும். அது மாதிரிதான் நீங்க நடராஜையருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துனா அனுப்பிச்சிருக்கா. அப்படி யாரோ வந்து முன்ன பின்ன தெரியாதவா வலிய வந்து அதுவும் ஃபேன் பெல்ட் மாறி கொண்டு வந்து இவருக்குன்னு வீட்டுல இருந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாப்புல இருக்கு. இதுதான் அனுகிரக விசேஷம். இப்படி எல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறதே தரிசனத்துக்கு போறதே தான் இந்த பக்தருக்கு நடைபெற்றது. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல பெரியவா இருக்கிறதே ஆதிசங்கரர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொன்னோம், அங்க மண்டபம் கட்டி இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி அதை ஒரு பத்திரிகையில எழுதுறதுக்காக பிரபல எழுத்தாளர் திரு பரணீதரன் அவர்கள் அவ நண்பர்கள் குழுவோட போனா. இவ போய் ஸ்ரீசைலத்துல எல்லாம் தரிசனம் பண்றா, எல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஒரு புஸ்தகமா ரொம்ப அழகா அவர் விவரிச்சு எழுதியிருக்கார். அங்க அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல ஒன்னும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா, இவ ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய் எங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதே அங்க மடத்துல இருந்த ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்க 2 நாள் முன்னால வராத போயிட்டே இங்க ஒரு அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னு. என்ன அதிசயம் அப்படின்னா, யாரோ ஒருத்தர் குண்டூர்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கார், ஒரு தெலுங்கர். அவர் பார்த்தா கையில பொட்டியில ஒரு பெரிய பாம்பை தூக்கின்னு வந்திருக்கார். அந்த பாம்பை பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சார். அது பெரிய படம் எடுத்து பெரியவாளுக்கு முன்னால நின்னுது. அப்புறம் பெரியவாளை பார்த்தது, அதுக்கு நமஸ்காரம் பண்றாப்புல தலையை விளைஞ்சது, திருப்பி பொட்டி பாம்போ உள்ளுக்குள்ள போயிடுத்து. ஆச்சரியமா இருந்தது. அவருக்கு இது மாதிரி பூஜை பண்றது, இது மாதிரி பாம்பெல்லாம் வஞ்சனைய உபாசகராம். அவர் இன்னும் தங்கியிருக்கார், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கு, இந்த பாம்போட வந்திருக்கார் பார்க்கணும்ட்டு அப்படி எல்லாம் சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட கோவிலுக்கு போயிருக்கிறது, மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர கோவிலுக்கு போனா அவர் பொட்டியை திறந்தா அந்த பொட்டியிலேருந்து பான்ஸ் நாராயணன் அப்படிங்கிற பக்தர், அவரும் அந்த ஸ்ரீசைலத்துல அப்ப பேருந்தார். இந்த குண்டூர்ல இருந்து அந்த ஆஞ்சநேய உபாசகர் வந்து இந்த பொட்டியில பாம்பு இருந்து அதை திறந்து பெரியவா பாக்கிறதெல்லாம் அவரும் நாராயணனும் இருந்தது. அவரும் சொல்லுவார், கோவிலுக்கு போனா இவர் பொட்டியை கையில வச்சுட்டு இருக்காரு, பெரியவா என்னன்னு கேளு அப்படின்னா அவர்கிட்ட. உடனே நாராயணன் போய் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொன்னார். தெலுங்காலாம் சுப்பராயுடு சுப்பராயுடு அப்படின்னு பார்ப்பாம்ப. சுப்பிரமணியம் அப்படின்னா இவர் ஏதோ சுப்பிரமணிய சுவாமி படமாக்கும் விக்கிரகமாக்கும் நினைச்சுட்டு இருக்க. நீ பெரியவா சிரிச்சுன்னு அப்படியே அதை திறந்து காமிக்க சொல்லு அப்படின்னா திறந்தா பார்த்தா பெரிய பாம்பு. இவர் பயந்து போயிட்டார். அந்த பாம்பு வந்தது, நேர கிடுகிடுன்னு பொட்டியிலேருந்து இறங்கி போச்சு. மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர் சந்நிதியில போய் அவர் தலையில சுத்தின்னு நின்னுது. எல்லாரும் பார்த்து ஒரே பயந்து போனா, எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உடனே திரும்பி வந்துடுத்து பொட்டிக்குள்ள போச்சு. இப்படி இல்லாம அங்க பண்ணின்னு இருக்கு. அது மாதிரிதான் பெரியவாழ்ட்டையும் வரத்தே
இவர் திறந்து விட்டாக்க இது பாட்டுக்கு வெளியில வந்தது, பெரியவாளுக்கு தூக்கி படம் காமிச்சது, நமஸ்காரம் பண்றாப்புல தலையை தொங்க போட்டுருந்து உள்ளுக்குள்ள போயிடுது. இதெல்லாம் பரணிதரன்ட்டு அங்க மடத்துல இருந்தவா சொன்னா இவருக்கு ஆச்சரியம். அவர் இன்னும் இருக்காரு? ஆமா ஆமா, இங்கதான் ஒரு பக்கத்துல ஒரு விடுதி அல்ல தங்கி இருக்காரு அப்படின்னு. உடனே இவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். இவரை போய் எப்படியானும் பார்க்கணும், அந்த பாம்பு கிடைச்சா பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இவா தேடி கண்டுபிடிச்சுன்னு அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு போனா. அவர் குண்டூர்லேருந்து வர ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர். அவருக்கு பேர் லங்கா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அனுமந்ததாசர் அப்படின்னு பேரு. இவர் என்ன பண்றார், குண்டூர்ல ஒரு ஆயுர்வேத காலேஜில் ஆயுர்வேத டாக்டரா இருக்கிறவர். கிட்டத்தட்ட 1967 வருஷத்துல அவருக்கு ஒரு 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். அவ அப்பா லங்கா சிங்கைய சாஸ்திரி அப்படின்னு அவர் ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான். இந்த பரணிதரன் அவரை போய் பேசுறார். அவரோட இந்த பாம்பை பார்க்கணும் அப்படின்னு போனார். அவரை பத்தி அந்யோன்யமா பேசிட்டு அவரோட பற்றி விவரங்கள்லாம் அதில் சேகரிச்சார். அந்த லங்கா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி சொன்னார், அவருக்கு ஒரு 16 வயசு இருக்கிறதே, படிச்சுன்னு இருக்கிறதே திடீர்னு என்னமோ தோணித்தான் ஸ்ரீசைலம் போகணும் அப்படின்ட்டு. உடனே ஸ்ரீசைலம் வீட்டில் சொல்லிக்காத கொள்ளாத ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போ சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு, சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலம் போகணும் அப்படின்னு என்னமோ ஒரு உள்ளுணர்வு வந்திருக்கார். வந்தா ஸ்ரீசைலத்துல வந்து சுவாமி தரிசனம் பண்ணினோன்னு அங்க இருந்த ஒரு பிராமணர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினார், மகாநந்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு சிவராத்திரிக்கு போ அப்படின்னு உடனே உத்தரவு பண்ணினார். பக்கத்துல முன்னமே பார்த்தோம், பெரியவா மகாநந்திங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு போனா அப்படின்னு. இந்த மகாநந்திக்கு போ அப்படின்னு ஸ்ரீசைலத்துக்கு போனாக்கா அங்க ஒருத்தர் உத்தரவு பண்ணினா, இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி மகாநந்திக்கு போயிட்டார். மகாநந்தியில போய் சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணினார். சுவாமி தரிசனம் நன்னா ஆச்சு. மறுநாளைக்கு இவர் என்ன பண்ணார், அந்த மகாநந்தியிலேருந்து கிழக்க நோக்கி நடந்து போயின்னு இருக்கு. இதெல்லாம் கால்நடையா போறார். இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு ஒரு சுய உணர்வோட புத்திபூர்வமா பண்றாப்புல காரியமா இல்லை, இவரை அறியாத ஏதோ ஒரு உந்துதல்ல இப்படி எல்லாம் காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி கிழக்கு நோக்கி இந்த மகாநந்தியிலேருந்து போயின்னு இருக்கிறதே எய்தாப்புல ஒரு பெரிய ரிஷி மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார். வந்தவர் வா 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 அப்படின்னு இந்த பையனை, 16 வயசு பையன் தானே, கூப்பிடுறார். இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிய கூப்பிட்டு என்ன பண்ணினார், இவரோட பூர்வோத்தரம்லாம் சொன்னார். உங்க அப்பா பேர் இதுவா, தாத்தா பேர் இதுவா, இதெல்லாம் அந்த ஃபேமிலியில இருக்க பூர்வோத்தரங்கள்லாம் சொன்னார். இது இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு இந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இவர் யாருன்னே தெரியல, பார்த்தா பெரிய ரிஷி மாதிரி இருக்கார், பழுத்த பழமா இருக்கார். இப்படி எங்கேயோ வந்த இடத்துல நாமளே இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம், இவர் திடீர்னு நம்மளோட பூர்வத்திலாம் கேட்கிறானேன்னு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பா இருக்கும் போலியோ நமக்கு. அது மாதிரி பிரமிச்சு இருக்கார். உடனே அவர் கேட்டார், நீ வீட்டுல சொல்லிக்காத ஏன் வந்துட்டியா அப்படின்லாம் சொன்னா, இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு நிஜமாவே இந்த வந்த யோகீஸ்வர மேல அபாரமான பக்தி வந்துருத்து, பிரியம் வந்துருத்து. இன்னும் இப்பேற்பட்ட திருகால ஞானி மாதிரி இருக்காருவர், எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வைக்கிறாரு நம்மளை பத்தின ரகசியம் எல்லாம் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணார், தன்னறியாத அவரோட காலில் விழுந்து சரணம்னு விழுந்தார். உடனே அவர் தூக்கி எடுத்தார், கவலைப்படாதவா அப்படின்னு. உடனே காதுல ஏதோ மந்திரம் உபதேசம் பண்ணினார். மந்திரோபதேசம் பண்ணி இதை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி அங்கேயே அவரோடயே இருந்துட்டார். எந்த இடத்துல பார்த்தாரோ, எங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாலோ அந்த இடத்துலயே அவரோடயே தங்கி இருந்தார். 3 நாளைக்கு விடாத ஜபம் பண்ணினார். ஜபம்னா அன்ன ஆகாரம் இல்லாத தன்னோட தேக பாவம் கூட மறந்து இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி ஜபம் பண்ணிட்டார். அப்படி ஜபம் பண்ணி 3 நாள் ஆனோன்னு 4வது நாள் அந்த யோகீஸ்வரை கூப்பிட்டு, போறோம், நீ உன் ஊருக்கு போ அப்படின்னு. ஊருக்கு போன்னு சொன்ன நேரம் உங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ, உங்க சித்தப்பா இருக்கிற ஊர்ல சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ. அங்க ஒரு அலமாரியில பூஜை எல்லாம் இருக்கு, பூஜை சாமான்கள்லாம் இருக்கு, உங்க பரம்பரையா வந்த பூஜை, அந்த பஞ்சாயதன பூஜையை எடுத்துக்கோ, அதை கிரமமா பூஜை பண்ணிட்டு வா, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும். அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜையை விடாத பண்ணினீன்னா, அந்த மந்திர ஜபத்தையும் பண்ணினா 6 மாசத்துல உனக்கு ஆஞ்சநேயரோட தரிசனம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உனக்கு க்ஷேமகரமா இருக்கும், அதனால கவலைப்படாத போயிட்டு வான்னு. உடனே இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி உங்களை பிரிஞ்சு போகமாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சார். இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு மகானா இருக்கீள், வலிய நான் எங்கேயோ வந்தவனே, என்ன அறியாத நான் வந்தவனே, நீங்களாவே வானு கூப்பிட்டு மந்திரோபதேசம் பண்ணி இப்படி 3 நாள் ஜபம் பண்றதுலயே எனக்கு என்ன அறியாத என்னமோ ஒன்றும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சக்தி புரியறது.
இப்படிலாம் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண, இனிமேல் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன், உங்களோடயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அந்த யோகீஸ்வரர், இல்லை உனக்கு நிறையா காரியம் இருக்குது, நான் சொன்னபடி போ, உங்கள் சித்தப்பா வீட்டுக்கு போ, அங்கே இருக்கிற சுவாமி எல்லாம் எடுத்துக்கோ, பூஜை சாமான்லாம் எடுத்துக்கோ, பூஜை பண்ணு, ஜபம் பண்ணு, உனக்கு ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் கொடுத்து உன்னை ஆட்கொள்வர், நீ நிறையா அதுக்கப்புறம் க்ஷேமமாக பல காரியங்கள் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு இந்த குரு ஆக்ஞை மீற முடியல, நேராக சித்தப்பா வீட்டுக்கு வந்து சித்தப்பா வீட்டில் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தா இப்போ எல்லாருக்கும் வீட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம், எங்கேயோ காணாம போயிட்டான், திடீர்னு வீட்டில் சொல்லாத கொள்ளாதுன்னா வந்திருக்கார், வந்தவன் திடீர்னு இத்தனை நாள் கழிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்துட்டானே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். ஆனால் வந்தவர் ஒருத்தரையும் வீட்டில் பேசல ஒன்றும் இல்லை. போனர் சித்தப்பா வீட்டில் இருக்கிற அந்த அலமாரில் இருக்கிற சாமான், பூஜை சாமான்லாம் எடுத்தார். தனக்கு தெரிஞ்சபடி இந்த பஞ்சாயதன பூஜையை பண்ண ஆரம்பிச்சார், இந்த மந்திர ஜபத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்படி பண்ணினா இவரோட வாழ்க்கையே ஒரு தின்சா மாறி போயிட்டதுனால, அத்தியாத்மிகத்தில் ஈடுபட்டுறதுனால வீட்டில் இருந்தவாளுக்கெல்லாம் என்னமோ தோணிப்படுத்து, இந்த குழந்தைக்கு எதான பைத்தியம் பிடிச்சிட்டா, இங்கே போன இடத்துல எதான ஆயிடுத்தா என்னவோ அப்படின்னு அவளுக்கு கவலை, அவா கவலை. இவர் பாட்டுக்கு அப்படியே இருந்துட்டார். அப்படி இருந்தவருக்கு ஒரு நாளைக்கு 6 மாசத்துல ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் கிடைக்கும்னு சொன்னார் இல்லையா, சொப்பனத்துல ஆஞ்சநேயர் வந்தார். ஆஞ்சநேயர் வந்து அவருக்கு உபதேசம் என்ன பண்ணினார், ஆசீர்வாதம் பண்ணி, மேற்கு கோதாவரி ஜில்லால தணுக்கூன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த தணுக்கூக்கு பக்கத்துல சிலகபாடுலே அப்படின்னு ஒரு கிராமம், அங்க சத்யநாராயண ராஜுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவ விட்டு மாட்டு கொட்டாயில போனீன்னா 6 கஜம் ஆழத்துல நான் இருக்கேன், என்னை எடுத்து நீ ஒரு பூஜையில வச்சுன்னு வா, உனக்கு க்ஷேமம் ஏற்படும் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் சொப்பனத்துல சொன்னார். இவர் சொப்பனத்துல சொன்னாக்க நேர இந்த சிலகபாடுலே கிராமத்துக்கு வந்துட்டு சத்யநாராயண ராஜுட்ட வந்து சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றார், இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நாம தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின் சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின் அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் மாவின் வடுவகிர் அன்ன கண்ணீர் மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள் கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன் தேவியும்
தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பி இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியெடுமின் அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதன்னல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுனற்கு எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுனற்கு ஏந்த பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்புகணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க விட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பற்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க
அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லிச் சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தன்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை
வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையற்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே மாடு நகைவாள். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஈட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்ப
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.